movie on Alan Wake. I wrote a horror story that has come true. Thomas Zane did the same in the 70s. You will go no further. If I continue like the Dark Presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story. No one will survive. You knew Zane! Thomas Zane! You're the Lady of the Light in the song! He left something behind to help me. The clicker. Alan thought of this as he stood on the rim of Cauldron Lake, the clicker in his hand. He took a deep breath and jumped. I can get to her now. I can finish this. 哎，启程，这将是我们 Alan Wake 故事的最后一集。哎，虽然说后面有 DLC， 但是那些其实浮云。故事又回到2年前，这应该是在这个 Alan 上一本的这个驻停的那本小说刚发表以后。哎，这个发表会啊什么的，哎，也是出去派对、旅行、狂欢，哎，最后一场宿醉。My head was about to explode and the light hurt my eyes. I needed my sunglasses and painkillers to dull the pain. In one of my finer moments of self-deception, I swore to quit drinking. 哎，这里要先戴上墨镜，还有那个 The sunglasses made the world look 止疼药。 Now I could keep my eyes open without feeling like a vampire in the sun. I wasn't sure I'd make it out there without some painkillers. 哎，这个不舒服，这个在那个让他吃药戴墨镜的时候，哎，这个视角不能转。 Being awake started to seem bearable again. There was a message waiting for me on the machine. 听一下。 You have one new message. Ow! Are you still asleep? Wakey, wakey! 我们听这个留言的时候，顺便到处转转。Too mad to record it. That she called me earlier and really chewed me out. Yeah, we went a little overboard last night. 哎，这个2把枪，这个是什么奖？不知道。我们看到那本那个驻停的那本小说啊，放在桌子上，已经发表的。哎，他让我们去这个看看昨晚的这个节目，他们录的。哎，这个储藏室是打不开的，厨房这个垫子上还有这几个圈圈。哎，我们来看电视，哎，这是作为收集要素的话是最后一个了。电视迷，我们来看一眼，已经关上了每个电视。哎，这一集的话当然是啊上半集，这集上半集，下半集的话，所有的也都收集完。We have a great show tonight. I've been talking with the best-selling author Alan Wake. 这个我就不快进了，这个大家要看看，就当做一个 TV show， 随便看看。 Good read, go buy it. No, it is a good read. Look, I'm gonna be honest here. Is that wise? No, but I'm gonna do it anyway. I got people who give me the lowdown on books. I'm a busy guy, but this one I actually read from cover to cover. I mean, I'm a big fan. Wow, thanks. Now, this might be a spoiler for those who haven't read the book yet. Based on the sales figures, the 2 people out there who haven't read the book yet. But this last book is all about the death of the main character, the hard-boiled New York detective, Alex Casey. Now, there's been a lot of outrage about this. Why the hell did you kill Casey? What the hell were you thinking, man? Good riddance. No, seriously, though. 7 years and 6 books is a long time. He was a gloomy guy to spend all your working hours with, and it was a good run. But it's time to explore new things. My next book will be a departure from the old for me. You selfish bastard, always thinking of yourself. Well, you've certainly given us a lot of entertainment over the years. And now that you mention it, Casey was a gloomy guy. Never had much luck with his love life with the ladies. Was that autobiographical in any way? Yeah, no kidding. Casey's lady friends tended to die on him. With Casey, it was all about his pain. No, nothing autobiographical about that. I'm a happily married man. My wife is my muse. Well, congratulations. That's great to hear. So, how's the publicity tour been treating you? Good, great. But I gotta say, I'm glad to be back home in New York. Well, you've certainly been on the news a lot lately. Lots of parties and, you got into a fight with some paparazzi. Oh, man. Well, that guy was really in my face. I lost my temper. I know that wasn't cool. You are famous for that temper. Well, I did also write several books.
Well, your latest novel is called The Sudden Stop, and it's in bookstores now. Go get it. 这个书的封面，我们可以发现和这个马克思佩恩的这个游戏的封面哎非常像。I want to thank all our guests for the evening: Alan Wake, Sam Lake. Once more, do the face for his Sam. And our musical guests. 这个人是谁呢？哎，我们看他还说这个多罗士哎，就是这个游戏里面的很多音乐都是他们制作的，比如说像这个《神隐梦萨》，还有这个《War》。前面我们上面一集都听过的。哎，他老婆也回来了。Okay, Grumpy. You want an aspirin or something? Are you going to start with me about drinking now? You know what? Go back to sleep, Alan. What? Now you can't even talk to me? Well, this morning I was angry because you said you'd be home at midnight and you showed up at 7 a.m. and passed out in mid-sentence. Now I'm over it. Are you angry? This goddamn tour. It's gotten out of hand. Oh, honey. It's almost over, right? We can get back to normal. Then you can start writing again. I'm sorry, honey. Alan, you're not thinking straight. Just take a shower and go back to bed, huh? Yeah, you're right, honey. I'm sorry. Once this is over, let's go away together. A vacation. Just you and me. Some peace and quiet. 这才是哎，他们这个整个的开始，也不是因为这个安德森这个艾默森医生的邀请啊，而是确实是因为这个艾伦和他的妻子约好要度一个假。I had to return to Cauldron Lake to save Alice. 这个开头意义就是要表示一下这个艾伦和他老婆的感情。To make it all right. Why can't you just write it here? The last page is still in the typewriter. I need to read it first. Everything needs to be just right. Zane tried to cut some corners, and it didn't end well. Okay, ready when you are. I'm sorry, Sarah, but I need to do this alone. Barry, take her gun. Miss Weaver, close the door behind you. 啊 ，Barry， 还真的哭了，哎呀。可爱的 Barry。 See you later. When I got out, it was warm and sunny. I'd flicked the switch of the clicker. Had it done this? I didn't stop to question it. I had to take advantage of the sunlight to get to the lake. On Zane's page, I'd stood on the rim of Cauldron Lake, about to use the clicker. That's where I was headed. 接下来将会是一个非常长的一段路，但是又不会那么顺利的。哎，这个黑暗魅影始终在这个追逐我们，阻止我们。Alone, in daylight, surrounded by the beauty of the Pacific Northwest landscape. It was hard not to let doubt creep in one last time. I could still chalk everything up to a dream, a delusion. I had enough imagination to make up something like this. Having been in the cabin all this time, trapped in a story inside my head, gone mad from grief over Alice's death like Hartman had claimed, there would be no way of knowing. I told myself, 这里手键不小心给按下车了。哎，这一段路呢，其实挺长的，我们快进过去，但是路上还有一些收集的东西。哎，就比如说像这里，哎，这里的话有一个告示牌，哎，是这个我们之前看有一张手稿上说这个，FBI 的这个奈丁格警探，他住在这个宏伟汽车旅馆，看来应该就是在前面了，我们还说不定可以去看看他住的地方。这里有电池，虽然说这里白天没战斗，但是我们已经可以在这个收集一些道具了，因为后面的战斗其实挺难的，尤其是在开头，你的道具可能这个可以使用的数量不多啊，但是战斗又比较难。哎，在这里往前不久，然后这里看有一个这个伐木场，在这里的话要注意，下面有一个这个补给宝箱，补给箱，很容易落下的。哎，我们看这里有这个涂鸦，但是呢，这里还不是，有一些武器，一杆猎枪。这杆猎枪可以从头用到尾了，我就没用这个霰弹枪，哎，都是用这个猎枪的，因为猎枪一枪一个嘛，霰弹枪和敌人多，你也顾不上这一枪打俩，威力还不大。
还不如直接用猎枪呢。哎，开到这个山坡底部就是这里，哎，有这个补给箱。 信号枪子弹还没有信号枪呢，哎，不过等到后头就有了。这个爬坡力不够，这个不给力啊。那么我们到下面，沿着路走，我们会到这里的一个左边有个谷仓，哎，这里的话要下来一下，因为有个保温瓶。哎，就在这儿。 然后我们就沿着隧道啊，下面的话可能突然一下变成黑暗了，我们去看3倍速 V5。The darkness had touched me. There was a link between us, always would be. I could feel its presence again, getting closer. 哎，只要这样一黑，哎，这肯定没好事儿。不知道为啥怎么样，白天一下就变到黑夜了。 特别奇怪，过了个隧道而已。哎，一开始这3个敌人呢，哎，我们现在手上的弹药不多，哎，干脆就1颗闪光弹全干掉算了。哎，因为这里的话，我们想逃还逃不掉，因为这里有个手稿，我们来看一下。 The Dark Presence was no longer trying to capture the writer so he could create the ending it wanted. The writer knew too much. He was too strong. 哎，现在巨福湖的这个黑暗魅影想的就不单单是在利用作家了，已经没有办法再利用了，干脆就这个杀掉，阻止他到巨福湖。哎，还是挺这个，毕竟是最后一关嘛，哎，几乎整个流程下来都是非常多的危险的战斗。哎，我们开上车，这段的话，因为已经一开始有战斗了，所以我就不快进了。 看看风景，看这个用车好像是撞死15个敌人有成就，哎，这一关我们把这个能解的成就都给他解了。还有像什么烧死1000只乌鸦，哎，这个有些数量太多了，这个咱们弄不来。 还有这个叫什么来着？用猎枪杀死一定数量的，用霰弹枪杀死一定数量的都有成就。哎，这里我们到红尾驱车旅馆了。哎，这里的话有一个饮料罐子，哎，要打掉。还有几个，还有最后一个饮料堆了。哎，这里就是那个旅馆。我们先把这个补给箱开一下。哎，这个小补给箱。 在屋子里面，我们从刚才那边其实也都能进去。在右边的这个沙发这个位置，如果是闷眼难度的话，会有一张手稿的。哎，这个厕所里面有一个保温瓶，然后出厕所右边的这个牌子，哎，读一下，是作为收集要素的。然后我们看这边的这个登记册上面写的奈丁格，哎，住在这里的2号房。我们把这个该解的东西补给的拿一下。 哎，出门走第2扇门右拐就是奈丁格的房间。哎，我们看这里边还有除了一些补给以外，还有这个奈丁格以前留下的这些痕迹，他的衣服，还有这个哈斯曼医生的这个书，哎，还有非常多的这些照片，现场照片。还有这个谁呢？奈丁格呢？ 把这些都解决了以后，哎，只要你进了这个奈丁格的这个房间以后，这些敌人就会出来。如果你要是不进的话，啥事也没有。哎，这个如果要飞车过去的话，油桶不要撞，这油桶撞上不像是看起来那么轻，撞上还是这个撞不过去，有的时候还，哎呦，敌人真多了，神技术，把它照完以后撞过去。 哎，到这里的话会是这个比较难的，因为这里有非常多的这个黑暗物体。哎，我自己已经试过很多次，没有什么捷径。这个地方怎么办呢？哎，看我怎么走吧。就是主要的主攻还是用信号火炬，为什么不用闪光弹呢？因为闪光弹后面的话还是有用的，有些更难缠的敌人。虽然说是黑暗物体这个攻击力稳，但是它这个并不会绕弯子。 哎，我们躲在这个地方以后，先把这些照掉，然后再往前走。
因为我们看这整个场景比较空旷，所以他们非常容易撞过来，我们没有可以躲的地方。最好就见到一个干掉一个。哎，如果是梦魇难度的话，这个地方会难上加难，因为这些家伙的血变得非常厚。哎，小心不要掉下去。哎，这里这个冰箱的话，直接用手电筒照是这个一次是照不死的，哎，所以一定要信号火炬配上，还有一些其他的这个物体。哎，这里小心不要着急往前冲啊，因为这个有时候地上的这个板子会掉落。哎，还有又是个冰箱，这个雪比较厚，所以我们再撂一根信号火炬。为了信号火炬比较危险的就是这个太亮了，看不清路。哎，到这里赶快绕到卡车后面，这样的就安全了。然后到最后有一个 BOSS 吧，算是。哎，这个挺难的，最后最难的一个黑暗物体了。这个家伙血非常厚，要用强光照射才能掉血啊。然后呢，它会不断的这样砸击你，然后但就算没砸到的话，哎。这个你不尽快把它解决，它也会把地板砸掉的，所以我们尽快的这个照死它。哎，这个信号火炬2通光照，手电的电池也不要联系。这个为什么就变得黑乎乎的呢？这个闪的也太厉害了。哎，一定要尽快。但是为什么不用这个闪光弹呢？因为闪光弹后面的补给非常少，信号火炬补的比较多，所以我们这里随便用这个信号火炬。后面因为有非常多黑暗俘虏那样的战斗，所以我们最好有这个闪光弹，万一要是用不够了呢？撞死你丫的！哎，解成就了，看一看优先通行。哎，用车撞死15个，你得把15个黑暗俘虏从保险杠上扯下来。哎，这个大车，这个叫什么？叫什么赛车上？哎，先到这里的话，我们看到那里有灯，但是再往过开一点，这里是有保温瓶的，哎，非常容易落下的。哎，这个车千万不要让它撞到，非常危险的。撞上的话，你的车就是一下就报废了。哎，这里我们照它，哎，它过不来，这个车比较笨嘛。哎，过来了，那算了。哎，又过来了，我们上车拿车灯照。哎，又跑了，那我们还是自己拿手电吧。旁边还有黑暗俘虏。哎，照掉了。哎，然后我们看这里有一个这个光线特别强的这个屋子，这个屋子在2楼，是在梦魇难度是有一张手稿的。我们上去看一下，同时还有一根信号火炬可以补。关键是那根手稿，但是我们是这个噩梦，哎，这个困难难度，所以没有。哎，是诗人与慕斯的那个歌词。哎，这个诗人与慕斯这个歌词其实就是因为这个古老众神，哎，那2个安德森兄弟，哎，他们2个因为喝了巨富湖的水嘛，哎，就像前面我们这个叫什么来着，华特吧，哎，华特他这个他也是喝了这个巨富湖的水酿的那个酒，然后他说能看清楚事实，哎，这个安德森兄弟当年也是因为这个他们喝了自己酿的这个酒嘛，因为巨富湖没有过滤过的水，然后就有了这个知道了以前的这些事情，然后就把它写成歌了。哎，这个校车是可以躲过的，但是没有躲过的话，撞一下报废，哎，直接被这样撞出来了，太诡异了。但是如果要是车撞翻的话，哎，这个后面的这段路就非常危险。那个校车你完全可以就是等它，哎，不用往前开，等它撞过来，然后这个你自己不要往前开，它自己滚啊滚啊就停下来了。哎，我们看这黑暗物体，这里又这么空旷，没有地方可以躲避，哎，挺危险的。不过我们刚才站那个角度，它撞下去一次就掉山崖里了。哎，我们赶快走。哎，这个里的话，这个灯光下有非常多的补给，一定要拿好，因为后面这个战斗就比较难了。我们的枪这关其实用的少，
你看我前面打的其实也是挺省的，但是这里该用，这里就是该用的时候了。闪光弹什么都准备好。哎，这里的话要开始就刷敌人了。我们走到这个煤气罐跟前的时候，哎，身后就要出现一个，而且等于是这个。 怎么说呢？哎，他给你一个特写，让你以为是从那个方向，实际上主要的敌人都从正面了。但是后面的这个你要不管他，他还会骚扰你，所以很危险。但是我这个算准时机，哎，见到他以后就往这个煤气罐开一枪，他过来的时候正好被炸死。哎，好躲。哎，信号火炬赶快扔。 身后这么多，其实扔个闪光弹的话也好，但是已经围到这种程度的话，闪光弹万一要是没有扔到他身上，不会引爆，哎，这个就很危险了。像他们这样没靠过来的时候扔一闪光弹，4个全解决。哎，这里有一张手稿，我们来读一下。 The bottom of Cauldron Lake was a graveyard of things the lake had claimed in one way or another over the decades. 哎，这个讲的是这 The 个 dark presence brought them up in its wake, 黑暗魅影， scattering 它 the 这个 rotten 里面 water 装了 log 非常多的这 all 些 over 垃 the 圾啊， air, the remains 什 of 么 long 车啊、 airplane 罐啊，什么 trees 乱七八糟 shattered 的这 under 些 the impacts. 飞机 The earth groaned. It didn't 都扔出来砸 notice. Island 了。到后面我们这个应该是夏季，夏季的话会非常多。哎，我们继续开车。 看到右边又是这个广告，哎，这个叫什么？我也不是很懂。上次看这个留言板，有个同学说是这个美国电信，哎，类似于中国移动这样的一个公司。哎，这个艾伦拿的那个手机也是这个牌子的。哎，这里的话虽然说是向右走，但是我们穿过这一堆障碍物以后，在这里路的尽头是有一张手稿的。那我们来看一下。 这张手稿非常容易落下，因为藏的比较深。哎，这张手稿讲的是什么呢？就是说这个 Barry 和这个 Shala 他们俩现在不是在光明之士嘛？然后他们俩现在是这个，哎，在做什么？哎，我们没有办法知道，那我们就可以通过手稿来了解。 Sarah didn't have it in her to be mad at him. Besides, he was probably right. 哎，我们收集要素所剩不多了，哎，差不多在，告示牌还有2个，哎，这里的话就差不多能收集完了。依然开车穿过去，这个地方不开车是不行的，因为路比较长。哎呦，又撞上了。 哎，在这里就有一个告示牌，我们来看一下。嘿，这个是讲这个垃圾场的，应该是汽车牧场这样的，废弃的车都扔在这儿。哎，小镇经常被处理做这样的事情。哎，到这里大门是关着的，所以我们要等会儿要上去把这个门的开关开。但是在此之前，我们先往左边这后面走，因为这里有一个补给箱。哎，这个时候要注意了，会刷出敌人。这个建议是先解决敌人再过来开枪的。但是咱们这个知道敌人的刷的位置，我们看前后包夹，哎，是非常危险的情况。我们调整一下站位，让他们这个只在我们的一个方向。 哎，怎么少一发子弹？哦，对，我前面这个开煤气罐的时候，这个打出去一发了，我以为子弹是满的呢，那次忘上了。哎，到这里的话，哎，还有一个告示牌，这是最后一个了。我们看亮铺镇迷，哎，已经阅读了亮铺镇地域每个招牌与这个告示。 哎，到这里会有一些补给。哎，我们看还有这个燃气瓶，说明这里应该是有这个比较难的战斗。哎，来了！哎呀，没打着，算了。左右两边都有敌人，那我们干脆一颗闪光弹吧，挺危险的。好，这反正搞得紧张的。哎，把该收集的东西收集到。哎，在这里的话，向右拐有一个保温瓶，不要忘了拿。
电池都满了。这集就是拿这个，虽然说灯光线强，但是这个电量不足的这个灯，好像也没有找到其他的。哎，这里要一开关的话，这里会刷出一个敌人的，一猎枪干掉。哎，这里有很多的补给，我们都拿上，还有一杆信号枪。我好像听到有脚步声，不管它。哎，这里是最后一个饮料罐子，哎，没打着。哎，这个饮料罐子收齐够好像是6个就有成就了，但是这个收集全了以后没有成就。哎，我们看这个饮料罐击倒数12个，哎，全都收集到了。饮料罐，所以说收集全没有意义，连成就都没有。哎呀，撞了自己的车了。哎，在这里的话，最好把敌人这个用车撞完吧，因为虽然说不是很多，但是这个你前面还有一个保温瓶，哎，必须要把敌人干掉以后才能安心去拿。我们能撞几个是几个。哎，就在这里，先不要着急把车开过去就回不来了。哎，所以我们在这下车。那个还远，就不管它了，不影响我们拿保温瓶。哎，就在这里，拿上它也差不多也该过来了。哎，这还有一个这个凡人，撞死！过来，让我好好撞撞你。这里的话，过2个坑以后，我们这个车基本上就没啥用了。哎，这里的话，等会儿会有推土机，这个比较难办，我们稍微利用一下。这里我是想把这个车停到这儿以后，这样推土机推过来的时候，车会卡住它，然后呢，这样不会伤到我们。哎，停到这样的，哎，还不行。要这个留够自己进去的那个空间，然后还得让这个推土机这个推上来以后不会撞到我们。哎，那里的开关现在开不了，所以我们要过来这个利用一下发电机。哎，有一张手稿，我们来看一下。But it didn't die. The thing that wore Barbara's face kept crooning sweet nothings sugar-laced with poison. He put on the suit, untied the monster from the chair. The thing in his arms thrashed weakly, but he held fast. 在上一次的时候打败黑暗魅影的，但是好像也不是很成功。因为像之前说的，他想通过写作来这个改变，但是想走捷径没成功。就像上一集说的，这个安插了个漏洞，但是这个漏洞没有利用好，就是败笔。哎，这里先不要拉这个，先这个右边那些补给我们先拿上。闪光弹，这个信号火炬。哎呦，第一次失误，拉这玩意儿我还从来没失误过。跳下去。这个因为电力的关系，旁边那个灯也照不亮了。哎，赶快走过来以后，这个推土机就活过来了。我们先把开关开完了以后，然后钻到车那里面去。对，打2了，打2了，自己撞墙去吧。哈哈。哎，这个时候因为这个起重机吊起来的时候还需要一点时间，哎，所以我们还过不去。哎，赶快躲进去，撞过来。哎，还是撞上了，不过没事儿。这样一下以后一贴住，它就卡住了。但是我们好像也被卡住了，不是吧？我们也被卡住了。哎呀，我勒个去，出不去了。哎，没事，一会儿就挤出来了。哎，好，过来就安全了。哎，我们上车，后面的路的话，哎，这是最后一段开车了吧？这一路也没啥东西，但是，有一个补给箱。哎，对，
是补给箱，记错了，应该是补给箱。就在这儿。看这里灯光的这个地方，有个向左拐，哎，这里有一个像哨站一样的地方。I didn't. I was operating on the shifting logic of a dream. 信号 I had to 还有 fight 这 my 个补 way 给 to the 箱。 lake through the horrors of the night. I had to flick an old battered light switch imbued with childhood magic. 现在我们的 I 装备 had 越 to 来 write 越 a 多了。 happy ending to a horror story. I had to save my wife from the dark prison she was being held in. 哎，这个赛亚人他虽然说没有计划，但是他知道自己该做什么。他不知道这些目的怎样达成，但是他知道他自己的目的是什么。哎，到这里了。这里的话，等会儿有一场这个非常多的敌人，我们先把道具收集好。霰弹枪就不用了，还是拿猎枪吧。灯开着，等会儿的话，就再往前走就有敌人了。哎，黑暗魅影。开始乱扔东西了。哎，在这里向右边拐，这个小木屋里面有一个保温瓶，还有猎枪和霰弹枪。我们把猎枪拿上补子弹。哎，刚才因为开着那个灯的关系，这个原因黑暗俘虏被这个照掉了。我们先撤回来，等会儿还有一个电锯。哎，拿电锯的家伙，我们知道这个必须要用强光照它才会掉血，一般手电照的话它是不会亮的。但是呢，这里的话有这个探照灯，探照灯一样光线不强，力的话也照不掉。不过呢，它靠近了以后，我们用手电的强光照它，这样的两重光才能重叠出效果。然后两重光照以后，非常快的就把它的黑暗照没了。猎枪干掉。哎，那里有这个强力的这个探照灯，这是好东西。不过我们在操纵它之前，最好先这个把东西捡来，信号火炬，然后还有这个信号枪，然后我们再来操纵。哎，这个尽量不用用强光照，这个强光的话，这个开一下，然后减慢他们的动作就可以了。哎，我们知道它这个母脸的动作就会变慢，哎，千万不要烧过热，很危险的。哎，这时候就可以这个走了，敌人少点，这样的话，这个电锯它的行动速度比较慢嘛。然后等到这里的时候，我们撂一根信号火炬，然后来推。你把敌人消灭干净也可以，但是因为这个正面有这些敌人的话，侧面而且有这个电锯，哎，你过不去。哎，两根信号火炬一般要用。电锯你那个角度又照不到，所以还是赶快过来果断开门吧。 The dark place I found myself in was unlike anything I could ever have imagined. It wasn't solid. It flowed. It was conceptual and subjective. For someone else, an artist in another field, it would have been very different. I could sense the story of the manuscript all around me, the words and ideas floating in the air, poised to become real. 哎，这个应该是讲了后面的事情，应该是下节节目。快推呀，快推呀！已经追过来了。哎呀，真险，已经追过来了。赶快到光线底下，到处都是追兵。哎，安全了。I could see Mirror Peak in the distance. That's where Cauldron Lake was. 现在我们的弹药非常充足，基本上连枪都不用，就信号枪和这个闪光弹就行了。哎，我最喜欢玩这个。这个地方要小心，这个有一大群乌鸦，有的时候是正面，有的是侧面，有的时候是后面。哎，这次看来是从正面了，远远的距离就照它就行了。 让它靠过来就散开了，没完。真悬！看
这期节目也差不多了，我们到这个检查点以后，我们这一节的节目就到这里。